ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिध नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्ണ हरि ओम तत्सत. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് 9-ാമത്തെ അധ്യായം 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാശ്വശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്തേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാശ്വശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്തേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. प्रभु सुजय प्रभु, माताजी, सिमी माताजी and पार्वती माताजी. Hello. हरे कृष्ण प्रभु. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वचान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. हरे कृष्ण प्रभु. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. सिमी माताजी. हरे कृष्णा. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. बोल पार्वती माताजी. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. हरि बोल. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാൻ പറയുന്നത്, okay, my devotees will never perish. My devotee never perishes. He becomes righteous and attains lasting peace. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് പറയാത്ത? ഭഗവാൻ അർജുനനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞൂടെ? ഓ സൺ ഓഫ് കുന്തി, ഡിക്ലെയർ ഇറ്റ് ബോൾഡ്ലി ദാറ്റ് മൈ ഡിവോട്ടി നെവർ പെരിഷസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കുന്നത്, ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? സിമി മാതാജി, എന്താണ്? Arjuna is the perfect devotee, Prabhuji. Arjun. ഓക്കെ, അതും ശരിയാ, പെർഫെക്റ്റ് ഡിവോട്ടിയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് അല്ലേ? ഭഗവാൻ, ഹി സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ്. So why did he choose Arjuna? Why he didn't say that? Arjuna is a righteous person. Prabhuji ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ല.
അല്ലെ ഭഗവാൻ റൈറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? ഓക്കെ, പാർവതി മാതാജി എന്താണ്? പ്രഭുജി, ഭക്തം പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവം ഭക്തനല്ലേ അറിയണം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയും? സുജയ് പ്രഭു മാതാജി എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രഭു, ഭഗവാൻ ചിലപ്പം ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ചിലപ്പം ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കും. കാരണം ഭഗവാനാണ് ദ സുപ്രീം. ഹി കൻ ഡു വാട്ട് എവർ ഹി വിഷ്. പക്ഷെ എവ്രി വൺ നോസ് വൺ തിങ് ഫോർ വെരി ഷുവർ, ദാറ്റ് ഭഗവാൻ ഡിവോട്ടീന്റെ കാര്യത്തിൽ there is no compromise. He will definitely make it happen. Whatever a devotee says, he will make it happen. And therefore, when Arjuna says, it means that I will definitely do it. I mean, അത് സത്യമായിരിക്കും എന്നുള്ള. ഓക്കെ, ഉദാഹരണം പറയൂ, എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണം. പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് ഇവിടെ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ഉടനെ ഭഗവാൻ വന്നു. അല്ല, ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അത് അതായത് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? പക്ഷെ ആയുധം എടുത്തു. അത് ആയുധം അല്ലെങ്കിലും ഒരു ആയുധമാണ്. തന്റെ സ്വന്തം പ്രതിജ്ഞയെ ഭംഗിച്ചോടെ ആരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? തന്റെ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ എന്ത് തന്നെ ശരി, എനിക്ക് എന്റെ പ്രതിജ്ഞ ഭംഗിക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി, എന്റെ ഭക്തനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടിയില്ല. ഡിക്ലെയർ ഇറ്റ് ബോൾഡ്ലി ദാറ്റ് മൈ ഡിവോട്ടി നെവർ പെരിഷസ്. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചിലപ്പോ പാലിക്കാതെ വന്നേക്കാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട്, നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ എടുക്കണം. പക്ഷേ അർജുനൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വാക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വാക്കാണ്. അതിന് തിരിച്ച് ഒരു പോക്കുണ്ടാവില്ല. ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ ബാക്ക് ഫ്രം ഹിസ് പ്രോമിസസ്. അതിന് ഉദാഹരണം I'm sorry, Prabhu. ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ പ്രഭു? അത് അർജുന, ഡിവോട്ടീസ് വിൽ നെവർ ഗോ ബാക്ക് ഫ്രം ദർ പ്രോമിസസ്. അവരുടെ അവർ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തെങ്കിൽ അത് അവർ ചെയ്തിരിക്കും. അതൊന്നും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണം അർജുനന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്? യെസ് പ്രഭു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് ദുശാസനയല്ലേ പ്രഭു? അതായത് ഇന്ന് സൂര്യാസ്തമ അല്ല, ജരാസന്ധനല്ല, അല്ല, ജയദ്രഥൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ അക്സെപ്റ്റ് അഗ്നി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഗ്നി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ അർജുനൻ ഒരു ഇതെടുത്തിരുന്നു, വ്രതം എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രഭു. ഹരിബോൾ. പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ. ആ പ്രഭു, അത് ബാക്കി എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് മെറ്റിക്കുലസ്ലി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ കൂടുതൽ ദൂരം കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് സന്ധ്യാസമയം ആയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാൻ വരുത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ സുദർശനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൂര്യനെ അങ്ങ് കവർ ചെയ്തു. ആ കവർ ചെയ്ത ഇതോടുകൂടി ഇരുട്ടായി എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം കണ്ടപ്പോ ജയദ്രഥൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇനി നീ പോയിട്ട് മരിച്ചോളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ശകുനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് സൂര്യനെ മറച്ചു വെച്ചതാണെന്നുള്ളത്. ആ മൊമെന്റിൽ തന്നെ അർജുനൻ അമ്പ് ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് രണ്ടുപേരും സ്പോട്ടിൽ മരിക്കുന്നു പ്രഭു. ഹരിപ്പോൾ. പിന്നെ അർജുനൻ ഒരു ശപഥം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രതിജ്ഞയാണ്. എന്റെ ഗാന്ധീവത്തിനെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ തലയെടുക്കും, അവരെ വധിക്കും. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം അവരെല്ലാവരും കൂടിയുണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കർണനാണല്ലേ, കർണൻ എല്ലാവരും കൂടി ആക്രമിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ആക്രമിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അർജുനന്റെ ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല, അർജുനൻ എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല. എന്നിട്ടാണ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ എങ്ങനെ അർജുനൻ, നീ എവിടെ ആയിരുന്നു? നീ തന്നെ എന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ട, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോ നീ രക്ഷിക്കണം. എന്നാ നീ ഗാന്ധീവൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ട്? ഗാന്ധീവത്തിനെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, എന്തായാലും ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്താണ്,
യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഞാൻ വധിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോഴാണ് he was ready to, he was going to do that. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നോ നോ നോ, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനൊരു കോംപ്രമൈസ് കൊണ്ടുവരാം. എന്താണ് കോംപ്രമൈസ്? ഒരു ക്ഷത്രിയനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് കില്ലിംഗ് ദം. ഡെത്ത് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ഡെത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു പോംവഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിസിക്കലി, യു ജസ്റ്റ് ഇൻസൾട്ട് ഹിം, ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ഡെത്ത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാണ്. ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് ചേട്ടൻ കാരണം ജ്യേഷ്ഠൻ കാരനാണ് അത് സംഭവിച്ച ഈ ചൂതുകളി അതങ്ങനെ ഒരുപാട് അവിടെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. യുധിഷ്ഠിരന്മാരെ ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടായി. പിന്നെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് തോന്നി, ഞാൻ എത്ര വലിയ അപരാധം ചെയ്തു, എന്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിനും പ്രായശ്ചിത്തമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താണ്? സ്വന്തം പുകഴ്ത്തി പറയുക, സെൽഫ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ, സെൽഫ് പ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ അതിന് പരിഹാരമായി. ഭഗവാന് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം അവർ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ അതൊന്നും പിന്തിരിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്റെ ഭക്തനോട് പറയാൻ വന്നത്, അവരുടെ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്നും പിന്നോക്കം പോവില്ല. ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ കളിച്ചു എന്ന് വരും. ഓക്കെ, എങ്ങനെ കളിക്കാം? According to his sweet will. Kill him not, save him. കോമ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ എന്തായി? Kill him not save him. Kill him not save him. അല്ലേ? അതേപോലെ ആ വേർഡ് ജഗ്ലറിയിലൊക്കെ ഭഗവാൻ കളിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ താൻ പറഞ്ഞ ആ പ്രതിജ്ഞ ഒന്നും ഭഗവാൻ മാത്രം കേട്ടോ, കൃഷ്ണൻ അല്ല, ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ നട്ട്കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഡിക്ലറേഷനിൽ എല്ലാവരും അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്, അർജുന യു ഡിക്ലെയർ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ മെ നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് മീ, സോ യു ഡിക്ലെയർ ഇറ്റ്. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മൈ ഡിവോട്ടി നെവർ പെരിഷസ്. ഭഗവാൻ എവിടെ ഉണ്ടോ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ അനുകമ്പ, കടാക്ഷം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് പേടിക്കാണ്ട് ചെയ്യും. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ പിടിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ്, ധനം, ആൾക്കാര്, ഓക്കെ, കൂട്ടുകാരന്മാര്, ഈ ശരീരം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ താൽക്കാലികമാണ്. കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നതാണ്. അവരെ മുറുക്കി പിടിക്കേണ്ട ആളെ മാറ്റി നിർത്തും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറല്ലേ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആശ്രയം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ മറന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും വരുന്ന ഭഗവാനാണ്, പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ. നമുക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഭഗവാൻ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഇൻസ്പിറേഷൻസും എല്ലാം തരുന്നുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളും, ചിലപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടത് അത് നമ്മളെപ്പോഴും മാറ്റിവെക്കും. കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാത്ത കാര്യം നമ്മൾ തുടങ്ങും. ഒരു പ്രാവശ്യം രാത്രി കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് വരെയായിരുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി. പോലീസ് പിടിച്ചു. രാത്രി ലേറ്റായി വരുന്ന സമയം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ID ഉണ്ട്, ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ ID ഇല്ല. ഓക്കെ, അല്ല ഇവരുടെ രണ്ടുപേരിലും ID ഇല്ല. അപ്പൊ പോലീസ് പറഞ്ഞു, എന്താണോ കയ്യിൽ വെക്കേണ്ടത് അത് വെച്ചിട്ടില്ല, എന്താണോ കയ്യിൽ വെക്കേണ്ടത് അത് കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? ID കയ്യിൽ വെക്കണ്ട, ഭാര്യ എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ. ഓക്കെ, എന്തായാലും പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു സ്റ്റോറി കേട്ടാ ഞാന്. ഒരു പശു അതിന്റെ കൂട്ടം തെറ്റിയിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പോയി
അത് വലിയൊരു ചെളിക്കുള്ളിൽ ചെന്ന് ചാടി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സിംഹം വരുന്നു. ഈ സിംഹം ഈ പശുവിനെ കണ്ടപ്പോ അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതും ചാടി ചെളിക്കുള്ളിലേക്ക്. പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരമായി, അതും ചെളിക്കുള്ളിൽ പെട്ടു. രണ്ടുപേരും അവിടെ സ്റ്റക്കായി. രണ്ടുപേർക്കും അന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് അവസാനം ഇവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, എങ്ങനെ ഇതിന് പുറത്ത് ചാടുക. അപ്പൊ പശു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ ഗ്വാല വന്നിട്ട് രക്ഷിക്കും, നമുക്ക് ഗ്വാലയുണ്ടോ ചോദിച്ചു. എന്താ ഈ ഗ്വാല എന്ന് പറഞ്ഞു? അതായത് ഗോപാലൻ, എന്നെ പരിചരിക്കുന്ന ആള്. ആ ഗോപാലൻ വന്നിട്ട് എന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ തേടി പിടിച്ച് എന്നെ രക്ഷിക്കും. നമുക്ക് വല്ലതുണ്ട്? ഏയ്, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ രാജാവല്ലേ, എനിക്കാര്? എല്ലാവരും എന്നെ പേടിച്ച് എന്നെ ആശ്രയിച്ച് ഇരിക്കുന്ന, എനിക്കൊരു ഗ്വാലയൊന്നുമില്ല. എന്നാ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും വരില്ല. എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും തേടി വരും. അതേപോലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ മേയ്ക്കുന്ന ആള്, പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്ന ആള് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ അത് അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഫുട് പ്രിന്റ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോ ഉള്ളിലേക്ക് പോയപ്പോ ഈ പശു ഈ ചെളിക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്നു. അതേപോലെ അതിന്റെ കുറച്ച് ദൂരമായിട്ട് സിംഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗോപാലൻ എന്ത് ചെയ്തു, കയറെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഒറ്റയേറ് അതിന്റെ കൊമ്പില് പോയി കുടുങ്ങി. അത് പിടിച്ചു. അതേ സമയത്ത് ഈ പശുവും എഫേർട്ട് എടുത്തു അന്ന് ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ടുപേരുടെയും എഫേർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോടി. അപ്പൊ പശു പറഞ്ഞു, പാവം സിംഹത്തിനെയും കൂടി ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ, അതിനും കൂടി എവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ്. അപ്പൊ ഗോപാലൻ പറഞ്ഞു, അതിനെ രക്ഷിച്ചാൽ എന്നെയും തിന്നും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണില്ല, ഞാൻ വിഡിതരം ചെയ്യാൻ പോണില്ല. അപ്പോ സിംഹം എന്തായി, അതില് പുറത്തേക്ക് വരാണ്ട് അത് അങ്ങനെ മരിച്ചു. ചുരുക്കത്തില് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, എനിക്ക് ഒരാളുടെയും ആശ്രയം വേണ്ട, ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ അവർ സെൽഫ്, ഓൺ അവർ ഫീറ്റ്, ഡോണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതേഴ്സ്, ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ പറയാറ് അല്ലേ? സാധാരണ അങ്ങനല്ലേ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡില്? ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതേഴ്സ്, ഡു ഇറ്റ് യുവർസെൽഫ്, യു ആർ എ സെൽഫ് മെയ്ഡ് മാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കും. പക്ഷേ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ അങ്ങനെയല്ല. യു ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ യുവർ ഗുരു, ഓൺ ഡിവോട്ടീസ്, ഓൺ ദ സുപ്രീം ലോർഡ്സ് മേഴ്സി. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ലോവർ ലെവലിലായിരിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തന്മാരെയും ഭഗവാനെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം, ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് സമയത്തും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഗുരു മഹാരാജ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാൻ നമ്മൾ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻവാലിഡ് ആവും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങില്ല. നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് സപ്പോർട്ട്, 2 സപ്പോർട്ട് ആൾറെഡി ഉണ്ട്, അത് പോരാണ്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി എടുക്കും. മൂന്നാമത്തെ എന്താണത്? വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് അല്ലേ? ഒരു വടിയും കൂടി എടുക്കും. ഓക്കെ, ആ വടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഇൻവാലിഡ് ആയാൽ വി നീഡ് എ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക്. അതേപോലെ സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻവാലിഡ് ആണ്, നമുക്ക് അതിനോട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി നീഡ് എ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക്. നമ്മുടെ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കാണ് ഡിവോട്ടീസ്, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. ഡിവോട്ടീസിന്റെ അസോസിയേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സ്വന്തം എഫേർട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് വേണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. സോ അവർ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക്, അവർ സപ്പോർട്ട് ടു വാക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ഈസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. അതില്ലാണ്ട് നടക്കില്ല. ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ഡോണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതേഴ്സ്, യു ബി ഓൺ യുവർ സെൽഫ്, യു കീപ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തില് ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ ആത്മീയ തലത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ വി നീഡ് ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, വി നീഡ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, വിത്തൗട്ട് വിച്ച് വി ആർ ലൈക്ക് ഓൾഡ് പീപ്പിൾ, invalid people without a walking stick. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി
ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മേഴ്സി അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. ദുർലഭവും മാനുഷ്യോ ജന്മം ദേഹിനാം ക്ഷണഭംഗുര തത്രാപി ദുർലഭം മന്യേ വൈകുണ്ഠ പ്രിയദർശനം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ജന്മം വളരെ ദുർലഭമാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസിന്റെയും സംരക്ഷണം വളരെ ദുർലഭമാണ്. വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് കിട്ടുക, എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല അത്. അവരുടെ അസോസിയേഷൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് അതിന് വകവയ്ക്കാതെ അതായത് നമുക്ക് വി ഫോൾ ബാക്ക് ഓൺ അവർ relatives, we fall back on our wealth and other positions and possessions. അത് ടെമ്പററി ആണ്, നമ്മൾ മറക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കും. പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. അവർ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ, നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത് മൈ ഡിവോട്ടി നെവർ പെരിഷസ്. എൻ്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, അവരെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരും. ഒരു ചെറിയ എഫേർട്ട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നേഹാഭിക്രമനാശ്വസ്തി സത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ. കുറച്ച് സം ലിറ്റിൽ എൻഡെവർ ഫ്രം അവർ സൈഡ് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, അതൊരിക്കലും നശിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ അസോസിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമായിരുന്നു ആർക്ക്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരത മഹാരാജ് അവിടെ ഫെയിലായത്? എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭരത മഹാരാജ് നല്ല പ്യൂർ ഡിവോട്ടി ആയിരുന്നു അല്ലെ, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ ആ കുടുക്കിൽ പെട്ടു, ആ മാനിന്റെ കുടുക്കിൽ പെട്ടു. എന്താണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടെ ആരും ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്ര വലിയ ഭക്തനായിട്ടും കൂടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ എത്ര വലിയ കൊലകൊമ്പനായാലും ശരി, വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിവോട്ടീസ് വി കനോട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മഡി പൂൾ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ദ കൗ ആൻഡ് ദ ലയൺ കുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് വിതൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് that person. Similarly, without the help of the devotees and the Supreme Lord, we cannot get out of this situation. Just like Bharata Maharaj. Bharata Maharajന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതാണ്. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അസോസിയേഷൻ വേണം, അസോസിയേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So this should not be misunderstood. In the 7th chapter, the Lord says that one who is engaged in mischievous activities cannot become a devotee of the Lord. One who is not a devotee of the Lord has no good qualifications whatsoever. അവർക്ക് മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുപാട് ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, ഡിഗ്രീസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ആൽഫബറ്റ്സ്, BSc, BA, MA, PhD, this, that, ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഓരോ സീറോ ആണ്, ഒരുപാട് സീറോസ്. Zero has any value? No. Unless you put number before zero, it has no value. So if you are devotee, if you have Krishna or devotee with you, then there is a digit number before zero. അപ്പോൾ എത്ര ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയാലും ശരി, അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല. നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഡിവോട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടെ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് വാല്യൂ ആൻഡ് യു കീപ് ദാറ്റ് ഡിജിറ്റ് ബിഫോർ ദ സീറോ. അപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ അൺലിമിറ്റഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിമെയിൻസ് ദെൻ, ഹൗ ക്യാൻ എ പേഴ്സൺ എൻഗേജ് ഇൻ അബോമിനബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈദർ ബൈ ആക്സിഡന്റ് or by intention be a pure devotee? This question may justly be raised. The miscreants, as stated in the 7th chapter, who never come to the devotional service of the Lord, have no good qualification, as is stated in the Srimad Bhagavatam. 7th chapter പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല. Generally, a devotee who is engaged in the 9 kinds of devotional activities is engaged in the process of cleansing all material contamination from the heart. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡിവോഷണൽ സർവീസസ് 9 kinds, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഈ 9 ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ
എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിലെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ കണ്ടാമിനേഷൻ, അതായത് കൽമശം, അനർത്ഥങ്ങൾ മാറില്ല. ഓക്കെ, നമ്മള് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിവോഷണൽ ലിംസ് ഈ 9 പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ്, വാട്ട് യു കോൾ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ്? എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്? മാതേജ് എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞോളൂ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവാൻ അല്ല, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന പോലെയല്ലേ പ്രഭുജി? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓർക്കുന്ന, സ്മരിക്കുന്ന സർവീസ് പോലെ. സ്മരണം. ഓക്കെ, സ്മരണം, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സുജയ് പ്രഭു എന്തിനാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഉദ്ദേശം? പ്രഭു, നമ്മളും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ അതൊന്ന് റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രഭു ചേതോദർപ്പണ മാർജനം. ഓക്കെ, ചെയ്തത്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആ കൽമശങ്ങളെ മാർജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടി. വെരി ഗുഡ്, നൈസ്. മാതാജി എന്തിനാ ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ചാൻഡ് ചെയ്താലേ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഓർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സ്മരണം, അതായത് റൈറ്റ് ടൈമിൽ അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, ശ്രീ മാതാജി പറഞ്ഞത്. വെരി ഗുഡ്. പാർവതി മാതാജി എന്തിനാ ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഇല്ലേ? ഹരിബോൾ. ഉണ്ട്. മാതാജി, പാർവതി മാതാജി എന്തിനാണ് ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ചാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമ്മള് ഇത് ക്ലീൻ ആവുള്ളൂ, ചേതോദർപ്പണം ആവുള്ളൂ. അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ച് പിന്നെ യു വിൽ റീച്ച് ഭാവപ്രേമ. അതൊക്കെ വിചാരിക്കണം. ഇത് ലൈഫ് ടൈം ജനറലി എല്ലാവരും പറയുന്നത് ചേതോദർപ്പണ മാർജനം, നമ്മളുടെ കൽമശങ്ങളെ, അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എന്തിനാ ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് ചാൻഡിങ് ഓർ ഡൂയിങ് ഡിവോഷൻ സർവീസ്. അൾട്ടിമേറ്റ് കൃഷ്ണപ്രേമ. കൃഷ്ണപ്രേമം. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ റൈറ്റ്. സർവീസ് ടു രാധ ആൻഡ് കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അതെല്ലാം ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് ചാൻഡിങ്? മുക്തി, ചാൻഡിങ്. ഗോ ബാക്ക് ടു ഗോഡ്ഹെഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴോ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭക്തി ചെയ്യണത് ഭക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ ചാൻഡിങ്ങും ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാം ശരിയാണ്, 100% ശരിയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് പഠിച്ച ശ്ലോക ഇട്ടതാണ്, എന്താ പറയാ, ഭാഗവതത്തിൽ. ഞാൻ വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ, നെൽകൃഷി. എന്തിനാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത്? നെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വൈക്കോല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല, നെല്ലല്ലേ? അല്ലേ? അതെ, വൈക്കോലിനല്ലല്ലോ. പക്ഷെ വൈക്കോല് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നെല്ലാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ്, കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെ വൈക്കോല് അതിന്റെ കൂടെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഗിവ് പ്ലഷർ ടു ദി സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ടു ഗിവ് പ്ലഷർ, ദാറ്റ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ബട്ട് ആസ് എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ, that's secondary. Primary is to give pleasure to Supreme Lord. That is the primary intention. നമ്മുടെ പാർട്സ് ആണ് ഭഗവാന്റെ. ആ പാർട്സ്
ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം, സുപ്രീം മോളിനോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പ്ലഷർ കിട്ടുമ്പോ, പ്ലീസ് ആവുമ്പോ, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബീങ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആസ് എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ്, we are getting the hay from the sugar cane when we extract sugar. Similarly, when he gets pleasure, we also are bound to get pleasure because being part and parcel of the Supreme Personality. So ultimate goal, no, ultimate purpose of chanting or doing devotion service to please and to give pleasure to the Supreme Lord. Does it make some sense? Krishna Premam എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we want to get Krishna Premam. ഭഗവാനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടില്ല, ഫോർ മൈ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. See, so there's a difference. You want to please him or you want to get pleased? Which one is important for you? For me, importance is I should be pleased. My senses should be pleased. I should be at peace of mind. That is my present desire. But the actual desire should be to please Supreme Lord. അല്ലേ? അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും മുക്തി, എനിക്ക് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, സമാധാനം, ശാന്തി സമാധാനം വേണം, എനിക്ക് മുക്തി കിട്ടണം, എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണം. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ്? എനിക്ക് 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 എനിക്ക്. ഭഗവാൻ എന്താണുള്ളത്? ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാം എൻ്റെ കാര്യമല്ലുള്ളൂ. മക്കള് അച്ഛനെയും അമ്മയും പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു, അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ ഇൻ റിട്ടേൺ. അതായത് മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സന്തോഷം, നല്ല സന്തോഷം കിട്ടും, നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രയത്നിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. എന്റെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ല അതായിരിക്കണം. ബിക്കോസ് they will become happy if I score good mark. അവിടെ കുട്ടികളെന്നാൽ നോ, എനിക്ക് മറ്റേ കുട്ടികളുടെ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടണം, സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. എല്ലാം ഒന്നെ, പക്ഷേ ഇത് ഇന്റൻഷൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഈസ് ടു പ്ലീസ് ഹിം. പക്ഷെ ആ എലിമെന്റ് നമ്മൾ മിസ്സാവുകയാണ്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വി വിൽ ബി ഹാപ്പി, വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്. ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതായത് കൃഷി ചെയ്ത് നെല്ല് കൊയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വൈക്കോല് കിട്ടും, അതും ഉപയോഗമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മള്. ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളും അംശങ്ങളായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും തൃപ്തിയും ശാന്തിയും സമാധാനവും പുഷ്ടിയും തുഷ്ടിയും എല്ലാം കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ എ പേഴ്സൺ എൻഗേജ് ഇൻ അബോമിനബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈദർ ബൈ ആക്സിഡന്റ് ഓർ ബൈ ഇന്റൻഷൻ ബി എ പ്യൂർ ഡിവോട്ടി? ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ may justly be raised. The miscreants, as stated in the 7th chapter, who never come to the devotional service of the Lord, have no good qualification, as is stated in the Srimad Bhagavatam. Generally, a devotee who is engaged in the 9 kinds of devotional activities is engaged in the process of cleansing all material contamination. Generally, a devotee who is engaged in the 9 kinds of devotional activities is engaged in the process of cleansing all material contamination from his heart. That is general. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ തൃപ്തനാവുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് സന്തോഷമാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ശരി, ഞാൻ ചാൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും, അത് ഭഗവാന് പ്ലഷർ തരും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അസൗകര്യം, എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ പ്ലഷറാണ് എൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്നാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആ അധീനത്തിൽ വരുന്നത്. അതാണ് ഗോപികുമാരുടെ, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോപികുമാരുടെയും
അതേപോലെ യശോദമായി എന്നുള്ള എൽഡർലി ഗോപീസിന്റെയും അവര് ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗോപികമാര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോന്നതും, അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണോ പ്ലഷർ കൊടുക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദേ വാണ്ട് ടു ഡു. സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സംഗതി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഉദ്ദേശം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഗോപികമാരെ വൃന്ദാവന വാസികളെ എടുത്താൽ മതി. അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്ലഷർ. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ പരീക്ഷ. എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തലവേദനയാണ്, ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽപാദത്തിലുള്ള ആ ധൂളി എനിക്ക് വേണം. ആരും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. പക്ഷെ ഗോപികമാരെന്താണ്, എത്ര വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ. ഞങ്ങള് മില്യൺസ് ഓഫ് ലൈഫ് ടൈംസിൽ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും ശരി, ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ സംഗതി? അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക? ടു ഗിവ് പ്ലഷർ ടു ദി സുപ്രീം ലോർഡ്. ഭഗവാൻ ആത്മാരാമാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പ്ലഷർ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ എങ്കിലും കൂടി എങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഇഷ്ടം പോലെ പൈസയുണ്ട്, പൈസയ്ക്ക് ഒരു കുറവില്ല. മകൻ പിറന്നാളിനോ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്കോ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ ബൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വീറ്റ്സോ കൊണ്ടു തന്നാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം വേറെ ഇല്ല. അവർക്ക് എന്താ അത് വാങ്ങാൻ കഴിവില്ല എന്നിട്ടാണ്. അതേ വേണ്ട. അപ്പൊ ഈ ലവ്, അൺമോട്ടിവേറ്റഡ്, അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ്, അൺഅലോയ്ഡ് ലവ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്ലഷർ, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാധാറാണിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സന്തോഷം ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് രാധാറാണിക്ക് ഇത്ര സന്തോഷം കിട്ടുന്ന? വെൻ ഷീ ഡസ് ഡിവോട്ടഡ് സർവീസ് ടു മീ, ഐ വാണ്ട് ടു ബി ഇൻ ഹർ പ്ലേസ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദാറ്റ്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. So continuous thinking of the Supreme Lord makes him pure by nature. According to the Vedas, there is a certain regulation that if one falls down from the exalted position, he has to undergo certain ritualistic processes to purify himself. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ലൊരു ഭക്തനായി മാറി എന്തെങ്കിലും അബോമിനബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ തലത്തിന് താഴേക്ക് വീഴും. But here there is no such condition, because the purifying process is already there in the heart of the devotee. Due is remembering the Supreme Personality of God constantly. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ വീഴ്ത്തില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് നെവർ പെരിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി സ്മർത്തവ്യം സതതം വിഷ്ണു വിസ്മർത്തവ്യം ന ജാതുജിത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഓൾവേസ് സതതം കീർത്തയന്തോ മാം കീർത്തനീയ സദാരി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡിവോട്ടീസിനെ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഡിവോട്ടീസ് ഒരിക്കലും ഫോൾ ഡൗൺ ആവില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ചിന്തയില്ല, ഭഗവാനും തന്റെ ഡിവോട്ടി അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ചിന്തയില്ല. കോൺസ്റ്റന്റ്ലി therefore the chanting of Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare should be continued without stoppage, uninterrupted. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ പരിഭാഷ എന്താണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഭാഗവതത്തില്? അഹൈതുകി അപ്രതീഹത. Always remembering Krishna and never forgetting Krishna. അല്ല തവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ യഥോ ഭക്തിരധോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതീഹത യാത്മാസു പ്രസീദതി. വെരി ഗുഡ്. നാരദ മഹർഷിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തി? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നാരദ മഹർഷി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അറിയാം, ഞാൻ ആദ്യത്തെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വരും. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം
തത്പരത്വേന തത്പരത്വേന ഋഷികേന ഋഷികേശ ഋഷികേന സേവനം സേവനം. ഭക്തി. സേവനം ഭക്തിരു. ശരി. രണ്ടോ മുന്നേ പറയുന്നതാ? സർവോപാധി മനുഷ്യൻ ഓക്കെ. സർവോപാധി എല്ലാം ഉപാധി. നമ്മളുടെ ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ ആണ്, ഞാനൊരു പൈലറ്റാണ്, ഞാനൊരു മാനേജറാണ്, ഞാൻ ഇതാണ് അതാണ്, വൈറ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഗ്രീൻ ആണ് റെഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഉപാധിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളതാണ്. ഈ ഉപാധി എന്ന് മാറണം. നമ്മളുടെ ഉപാധി എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് അവർ ഉപാധി? Servant of the servant of the servant. ആ ജീവേര സ്വരൂപോ ഹേ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഉപാധി. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഐഡന്റിറ്റി. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഐ എം എ ക്യാപ്റ്റൻ, ഐ എം എൻ എഞ്ചിനീയർ, ഐ എം എ പൈലറ്റ്, ഐ എം അക്കൗണ്ടന്റ്, ഐ എം ദിസ്, ഐ എം ദാറ്റ്, ഐ എം അമേരിക്കൻ, ഐ എം ഇന്ത്യൻ. നോ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഉപാധി. ഐ എം റിച്ച്, ഐ എം പുവർ. നോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ദിസ് ബോഡി. നമ്മളുടെ ഉപാധി ഇതാണ്. അപ്പൊ ആ ഉപാധികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തരാവണം. സർവോപാധി വിനുമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി. ഋഷികേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസസ് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഋഷികേശ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസിനെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. അതാണ് ഉച്ചതേ ഭക്തി. ഉച്ചതേ ഉത്തമ ഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മള് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി കീർത്തനീയ സദാഹരി നമ്മളെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരില്ല. നമ്മൾ പതൻ നെഹി ഹോഗ കഭി. ഒരിക്കലും നമുക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല. അങ്ങനെ വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭരത് മഹാരാജാവിന്റെ വീഴ്ച, അത് ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമാണ്. അതായത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച, അതായത് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം ബലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ കൊമ്പനായാലും വീഴും. അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭരത് മഹാരാജ് വീണുണ്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ചില എന്താ പറയാ, പ്രഭാത ഡിവോട്ടീസ് പറഞ്ഞു, പ്രഭാത ഐ എം മോസ്റ്റ് ഫോളൻ, മോസ്റ്റ് ഫോളൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രഭാത യു ആർ മോസ്റ്റ് നത്തിങ്. നമ്മള് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലേ, പിന്നെ എങ്ങനെ മോസ്റ്റ് ഫോളൻ? എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലേ ഫോളോ ആവുള്ളൂ. ഫോളൻ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നല്ലേ ഫോളോ ആവുള്ളൂ. എഴുന്നേറ്റിട്ടേ ഇല്ല, ഓൾവേസ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥിതി. സോ ദിസ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് എ ഡിവോട്ടി ഫ്രം ഓൾ ആക്സിഡന്റൽ fall downs. He will thus remain perpetually free from all material contaminations. So beautiful sloka ഭഗവാൻ അർജുനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് he is a pure devotee of Krishna. So any questions or any comments? അല്ലെങ്കിൽ 32 to go. ഹരിബോൾ പ്രഭു. So text 32 ഇതൊരു കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ശ്ലോകമാണ്. മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യവാപ്ശ്രിത്യ ഏപിഷു പാപയോനയ ശ്രേയോ വൈശ്യസ്തദാ ശൂദ്രസ് തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ ഏപിഷു പാപയോനയ ശ്രേയോ വൈശ്യസ്തദാ ശൂദ്രസ് തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. എല്ലാവരും റിസൈറ്റ് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേപിഷുപയോനയ സ്ത്രിയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ് തേ അപി യാന്തി പരം ഗതിം. മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യുപാപയോനയ സ്ത്രിയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രാസ് തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. ഹരിബോൾ. മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേപിഷ്യുപാപയോനയ സ്ത്രിയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം.
മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യുഃ പാപയോനയഃ സ്ത്രിയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരം ഗതിം. Very good. Okay. O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishyas, merchants, and Shudras, workers, can attain the supreme destination. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും സംശയം. അതായത് സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിക്കുന്നതും വൈശ്യ ശൂദ്രായിട്ട് ജനിക്കുന്നതും അത് ലോവർ ബർത്ത് ആണ് എന്ന് പറയാണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷമമുണ്ടായിരിക്കും, സ്ത്രീകൾക്കും അതേപോലെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ശൂദ്രന്മാർക്കും വൈശ്യന്മാർക്കും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമം. എന്താണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബർത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ലോവർ ബർത്ത്? എന്താണ് ഈ ലോവർ ബർത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം? എന്താണ് മാനദണ്ഡം? ലെസർ ഇന്റലിജൻസ് ആണോ? അല്ല, നമുക്ക് ഈ വിമണായിട്ടും വൈശ്യ ശൂദ്രായിട്ടും ജന്മം കിട്ടാനുള്ള ആ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ലോവർ ബർത്ത് ആയിട്ട് പറയുന്നത്? കൂടുതലും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണോ? ഏ? കൂടുതലും തമോ ഗുണം രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണോ? ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബർത്ത് കിട്ടുന്നത്? കർമ്മഫലം കർമ്മ. പ്രഭു. തീർച്ചയായിട്ടും കർമ്മം. ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജന്മം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഡ്യൂസീവ് ഫോർ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഒരു ഭക്തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജന്മം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഡ്യൂസീവ് ഫോർ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, വി വിൽ ബി റണ്ണിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഫോർ വാട്ട്? റോട്ടി കപ്പട മക്കാൻ. വെർ ഈസ് ടൈം ഫോർ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്? ഈസ് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് ബർത്ത്? ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നമ്മൾ ജന്മം കിട്ടിയാൽ ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് 99.99%, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ പോലുള്ള എക്സെപ്ഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എക്സെപ്ഷനുകളായി. പക്ഷെ ജനറലി നമ്മൾ അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തില്, സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത കുടുംബത്തില് നമ്മൾക്ക് ജന്മം കിട്ടിയാൽ നമ്മളുടെ പ്രൈം റിക്വയർമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? റൊട്ടി കപ്പട മക്കാൻ. ഓക്കെ, അന്നമയം, പ്രാണമയം, മനോമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇത് സർവൈവൽ. ഒരു കുട്ടിയെ, ചെറിയ കുട്ടിയെ, 1 വയസ്സ് 2 വയസ്സായിട്ട് കുട്ടിയെ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കാം. ആ കുട്ടി നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഉടനെ നമ്മുടെ വായിലിടും, കുട്ടിയുടെ വായിലിടും. അതിന് ഒറ്റ കാര്യം അറിയുള്ളൂ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. വേറൊന്നും അറിയില്ല. ആ ലെവൽ എന്താണ്? അന്നമയം. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ ലെവലിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, വയറ് നിറയ്ക്കുക. ബൈ ഹുക്ക് ഓഫ് ക്രൂക്ക്, ഈറ്റ്, ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് മെറി. ആ ലെവലിലാണ്, ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവലിലാണ്, അല്ലേ? പിന്നെ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നാൽ എന്തായി? അന്നമയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാണമയത്തിലേക്ക് പോയി. ഓ, എനിക്ക് ജീവനുണ്ട്, ഇത് തുടിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിനെ എങ്ങനെയും രക്ഷിക്കണം, എന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം, വല്ലവരും എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു തലത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉയരും പ്രാണമയം. ഐ ആം സെന്റിയൻ ബീയിങ്, കോൺഷ്യസ് ബീയിങ്, മറ്റുള്ളവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ രക്ഷിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മോഡിലായിരിക്കും നമ്മളെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണം. ഈ ചില പക്ഷികളൊക്കെ എപ്പോഴും തല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആരെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടോ. പേടിയാണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ, എപ്പോഴാണ് ഡേഞ്ചറസ് വരെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവലിലെ ആൾക്കാരെ അന്ന് ഉയർന്നാൽ പ്രാണമയത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? മനോമയം, മെന്റൽ, മനസ്സ്. ഞാൻ ഈ ശരീരം മാത്രമല്ല, എന്തോ സംതിങ് എൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി പിന്നെ വിജ്ഞാനമയം, ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, എൻ്റെ അസ്തിത്വം എന്താണ്, ഇവിടെ എൻ്റെ റിലവൻസ് എന്താണ്, ഞാൻ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഈ ശരീരം കെട്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ലെവലിലേക്ക് പോകും ഞാൻ. പിന്നെ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതെല്ലാം റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ആനന്ദമയത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ കോശാസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കോശാസ് പറയും, അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവൽ.
നമ്മളെല്ലാം ഈ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേഡിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മള് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ആ ബാഗേജാണ് നമ്മുടെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നത് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ ലോവർ ബർത്തിലായിരിക്കും വിമൻ, വൈശ്യ, ശൂദ്രാസ്. ക്ഷത്രിയനും ബ്രാഹ്മണനും കുറച്ച് ഉയർന്നതാണ്. കാരണം അവര് അത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളെ പോലെ. നമ്മള് ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യോനിയിൽ വന്ന് ജനിച്ചത്. ഈവൻ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈവൻ അവർക്കും കൂടി ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചാൽ ദേ കൻ അറ്റൈൻ സുപ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ടില്ല. ഭക്തി ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ആ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സന്യാസിയാവണ്ട, ഗൃഹസ്ഥനായാലും ശരി, സന്യാസിയായാലും ശരി, വാനപ്രസ്ഥനായാലും ശരി, ബ്രഹ്മചാരിയായാലും ശരി, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ക്ഷത്രിയ, ബ്രാഹ്മണൻ ആരായാലും ശരി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ ഒരു മാനദണ്ഡം, ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചു, ശൂദ്രന്മാരെ അപമാനിച്ചു. അവരൊക്കെ താഴ്ന്ന യോനികളിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ ആർക്കും അറിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജനിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഒരു കമ്പനിയുടെ CEO ആയി, ചില ആൾക്കാർ അതേ കമ്പനിയിൽ പ്യൂണായിട്ട് വർത്തി. കാരണം എന്താ? എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അല്ലാണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഹയർ പോസ്റ്റും ഒരാൾക്ക് ലോവർ പോസ്റ്റും കിട്ടില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, സോ ഈ ഗോട്ട് ഹയർ പോസ്റ്റ്. അതേപോലെ ഇവിടെ യോഗ്യത ഉണ്ട്, ഇവരുടെ സത്കർമ്മം കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കിട്ടി, ജോലിയിൽ ജനിക്കേണ്ടത് അവസരം കിട്ടി. അത് കുറവായിട്ട് ആൾക്കാര് കുറവായിട്ടുള്ള, പക്ഷേ ഈവൻ അവർക്കും ഭഗവാൻ അതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഏത് ജോലിയിൽ ജനിച്ചാലും, ഏത് കാസ്റ്റോ, ഏത് കളറോ, ഏത് ക്രീഡോ, ഏത് നാഷണാലിറ്റിയോ എന്തായാലും ശരി, ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പരമപദം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്, സുപ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അതിൽ യാതൊരു പാർഷ്യാലിറ്റി അവിടെ ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈവൻ ഓ സൺ ഓഫ് പ്രഥ, ദോസ് ഹു ടേക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ മീ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവർ ഏത് തലത്തിലായിക്കോട്ടെ, അവർ ആഫ്രിക്കയിൽ ജനിച്ചോട്ടെ, അമേരിക്ക ജനിച്ചോട്ടെ, പാകിസ്ഥാനിലോ ചൈനയിലോ ജാപ്പാനിലോ ഇന്ത്യയിലോ എവിടെ ജനിച്ചോട്ടെ, എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞാൻ അഷ്വർ ചെയ്യുന്നു സുപ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. സോ ഇത്രയും നല്ല ഓഫർ എവിടെ കിട്ടും അല്ലേ? ബമ്പർ ഓഫറാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. So it is clearly declared here by the Supreme Lord that in devotional service there is no distinction between the lower and higher classes of people. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭക്തിയിലെ ഹയറും ലോവറും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിവോഷണൽ സർക്കിളില് നമുക്ക് കാണാം, പല സ്ഥലത്തും കാണാം, ഈവൻ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലി situated people, they come and perform menial services. അല്ലേ? ചെരുപ്പ് എടുത്തു വെക്കുക, പാദരക്ഷ സൂക്ഷിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കുക, ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുക, ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ടെമ്പിൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, പായ മടക്കി വെക്കുക, ഗാർബേജ് കൊണ്ടേ കളയുക. വലിയ ആൾക്കാര്, വലിയ കമ്പനിയുടെ CEO, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ടെമ്പിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആശ്രമത്തിലോ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വൈ? ദേ നോ ഇറ്റ്. അതിന്റെ പൊട്ടൻസ്, അതിന്റെ ക്രക്സ് അവർക്ക് അറിയാം. ഡിവോഷണൽ സർവീസിന് ഒരു തരത്തിലും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇല്ല, ഹയർ ആൻഡ് ലോവർ ക്ലാസ്സസ്. ഭഗവാൻ ഏത് സേവനം എടുത്തത്? രാജസൂയ യജ്ഞത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ എല്ലാവരുടെയും അല്ലെ? ആരാണ്? സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ഇഫ് ഹി ക്യാൻ ഡു, who are we to say no, I am a big person, how can I do that? So ഇതാണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി. So this is the person of ഭക്താസ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിപ്പമില്ല, ചെറുപ്പമില്ല. ഒരു ടെമ്പിളില് VIP വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഇത് കിട്ടും, പല റീസൺ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ സാധാരണ
ഞാൻ ഞാൻ ഏതോ ന്യൂസിലൻഡിലായിരുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിലെ അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പദവി കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ നിന്ന് 3 സൈക്കിളിലാണ്. ഒരു എക്സ്പോർട്ടും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ പോകുന്നവര് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലോ അധികമില്ല പ്രഭു, ഒരു 50 കാറുണ്ട്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അതാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ. അത് സ്ത്രീയായാലും ശരി, ശൂദ്രനായാലും ശരി, വൈശ്യനായാലും ശരി, ബ്രാഹ്മണനായാലും സന്യാസിയായാലും ആരാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം ഹനുമാന്റെയും അണ്ണാൻകണ്ണന്റെയും അല്ലേ? ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അണ്ണാനക്കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് എന്താ പറയാ, സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് മുങ്ങും, വെറ്റാവും, എന്നിട്ട് മണലിലൊന്ന് കൊള്ളും, എന്നിട്ട് ആ മണലാണ് ചെന്നിട്ട് ഇതിലുണ്ട്. ഹനുമാൻ ഇവിടെ വലിയ വലിയ മൗണ്ടൻസ് ആണ് കൊണ്ടുപോയിടുന്നത്. ഹനുമാൻ എന്തിനാ ഈ ഇടയിൽ പറഞ്ഞത്? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്ന് മാറി നിന്നോട്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നോ, നീ എങ്ങനെ ദിവസം അറിയുന്നു അതേപോലെ അത്രയും പാനും ഈ അണ്ണാനും കൊടുക്കണം. രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അവരവരുടെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരാളെയും ഇത് വലുത് ഇത് ചെറുത് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അമ്പലത്തിന്റെ അതായത് അടിച്ചൊരു തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗാർബേജ് കളയുന്നവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന മീനിയൽ ജോബ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അവരുടെ ആ സേവനവും ബാക്കി ഡേറ്റി വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും എല്ലാം ഈക്വലി ഭഗവാനിലാണ്. നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണില് ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ everyone is eligible for the supreme destination. In the Srimad Bhagavatam 2.4.18, it is stated that even the lowest, who are called chandalas, dog eaters, can be purified by association with the pure devotee. Even avarum lowest of mankind, avarkum association, ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ കിട്ടിയാൽ അവർക്കും ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Therefore, devotional service and the guidance of a pure devotee are so strong that there is no discrimination between the lower and higher classes of men. Anyone can take to it. ആർക്കും എടുക്കാം, ഒരു നിബന്ധനയില്ല. Anyone can take. The most simple man taking shelter of the pure devotee can be purified by proper guidance. According to the different modes of material nature, men are classified in the mode of goodness, Brahmanas, the mode of passion, Kshatriyas or administrators, the mixed mode of passion and ignorance, Vaishyas or merchants, and the mode of ignorance, Shudras or workers. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോൺഷ്യസ്നസ്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ഈവൻ ബിലോ ദാറ്റ്. But the process of devotional service is so strong, the pure devotee of the Supreme Lord can enable people of all the lower classes to attain the highest perfection of life. എത്ര താഴ്ന്നുള്ള തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. അതിനുള്ള ഒരു ഡിസയർ, ആഗ്രഹം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം, മാത്രമേ ഉള്ളൂ. This is possible only when one takes shelter of Krishna. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രം ഇത് നടക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട്, സ്വന്തം എഫേർട്ട് കൊണ്ട് നടക്കില്ല. As indicated here by the word Vipasritya, one has to take shelter completely Krishna. ആശ്രയം, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയം. ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്യാം, ഭഗവാൻ കുറച്ച് ചെയ്യട്ടെ ബാക്കി. യെസ്, നമ്മുടെ എഫേർട്ട് വേണം, നമ്മുടെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാതെ. ബട്ട് ഭഗവാനാണ് ഇതിനെല്ലാം കർത്ത. ഐ ആം ദ ഡൂവർ എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി അവിടെ. ഐ ആം ദ ഡൂവർ, അത് തലയിൽ കയറാനേ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി അവിടെ നടക്കുള്ളൂ. കംപ്ലീറ്റ് ഷെൽട്ടർ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ, നമ്മളെ സ്വയം നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഫുൾ സറണ്ടർ, 100% സറണ്ടർ. ദ്രൗപദി അവസാനം സറണ്ടർ ചെയ്ത പോലെ, എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് കൈ രണ്ടും പൊക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ നമ്മൾ. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രയത്നം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അതാണ് ദാമോദര രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ, 2 finger shot. So then one can become much greater than great jnanis and yogis. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയി. Then one can become much greater than great jnanis and yogis. എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശ്ലോക again. So text 33 അടുത്ത ആഴ്ച. Okay. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आनंद कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदे।